دوستو تین چار باتیں ہیں اور آج دیکھنے ہیں تصویر کے دونوں رخ ان تین چار باتوں سے۔ نمبر 1، سیاست کیا کبھی جرنیلوں سے ہارتی ہے؟ نمبر 2، کیا سیاست ججوں سے ہار جاتی ہے؟ نمبر 3، کون کس سے یعنی سیاستدان جج سیاست سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں یا سیاست ججوں اور جرنیلوں سے زیادہ استفادہ کرتی ہے؟ آخری بات جس پہ کسی حد تک محدود وقت میں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی سیاستدانوں سے کیا چاہتی ہے اور سیاستدان بیوروکریسی سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ٹاپک آج اس لیے ذہن میں آیا کہ جو آئینی بحران چل رہا ہے، پہلے تو ذہن میں یہ کر لیجئے کہ ایک سیاسی بحران چلا تھا اور اس سیاسی بحران کے پیچھے زیادہ حد تک عمران خان اور کسی حد تک پی ڈی ایم تھی۔ سیاسی بحران آہستہ آہستہ بری طرح گرداب میں پھنس گیا اور وہ گرداب تھا معاشیات کا، یعنی سیاسی جو بحران تھا وہ بدل گیا معاشی بحران میں۔ تھوڑا آگے چلے، سیاسی سے معاشی میں بدلتا بحران فائنلی آئینی بحران میں بدل گیا۔ اب اس آئینی بحران میں بدلے ہوئے پاکستان اور اس وقت دلدل میں پھنسی ہوئی سیاست اور اس وقت ایک بھنور میں پھنسی ہوئی عدلیہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ حد تک پیش منظر اور کافی حد تک پس منظر آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ تجربہ، مشاہدہ، آپ بیتی، جگ بیتی یہ کہتی ہے کہ ہمارا زمانہ طالب علمی جو سکول کالج کی حد تک تھا وہ کم و بیش ضیائی دور میں گزرا، آمرانہ شاہراہ پہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب ہم گریجویشن میں آئے تو تھوڑی سی سیاست کی، جمہوریت کی بہار آئی جو اسٹیبلشمنٹ کے اسیب کے سائے تلے ہی رہی، اور یہ تھا 88 کا جماعتی الیکشن۔ اور 85 کا الیکشن کیا تھا آگے جا کے بات کریں گے۔ 88 کے الیکشن، 90 کے الیکشن اور یوں 99 تک 2 دفعہ بے نظیر بھٹو اور 2 دفعہ جنامیہ نواز شریف کی حکومتیں آئیں اور وہ تخت و تاج کے مالک بنے۔ پھر تخت و تاج جمہوریت سے پھر کھینچ لیا گیا اور اس دفعہ پھر ایک راجہ گد جرنیل ہی تھا اور وہ تھے پرویز مشرف۔ پرویز مشرف نے 2002 کے الیکشن کیوں کروائے، اس کا ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ ضیاء الحق نے 85 کے غیر جماعتی الیکشن کیوں کروائے۔ بہرحال 2002 کے جماعتی الیکشن میں جو ایک جرنیل نے کرائے اور 1985 کے الیکشن میں جو وہ بھی ایک جرنیل نے کروائے، ان میں باہم فرق کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک الیکشن جناب ایک اور عامر ایوب خان نے بھی کروائے تھے، وہ الیکشن کیا تھے، کیا عوامی سطح پہ تھے؟ پھر ان تینوں الیکشن پہ بھی تھوڑی بات کرنی ہے، اشاروں میں بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ سب سے پہلی بات کرتے تھے، میرے خیال کے مطابق سیاست کبھی نہیں ہارتی، نہ ججوں سے نہ جرنیلوں سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جماعت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے پاکستان میں راج کرتی رہی، بھٹو کے نام پہ راج کرتی رہی، سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا۔ بڑے بے نظیر نے ایک دفعہ اسلم بیگ کو، جنرل اسلم بیگ کو، جب وہ آرمی چیف تھے، یعنی افواج پاکستان کو تمغہ جمہوریت دیا، لیکن اس تمغہ جمہوریت کو بھی کسی نے دل سے تسلیم نہ کیا اور چھرا گھونپا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی پشت میں۔ تو بات یوں کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہارتی اور کیوں یہ بے نظیر کی میں نے مثال دی۔ ایسی پارٹی جس کو اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زیادہ پیسا اسی کے بے نظیر کے دوسرے الیکشن میں جو 1990 میں تھا غالباً، سب سے زیادہ ٹکٹ ہولڈر
फौजी ऑफिसर थे। ज़रा गौर कीजिएगा, नुक्ता ये है कि सबसे ज़्यादा टिकट होल्डर फौजी अफसर थे, और फौजी अफसरों ने सबसे ज़्यादा टिकट किससे लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम ही जर्नैल ऐसे मिले जो टिक्का खां की तरह के हों। उसको जर्नैल मिले तो उसी तरह के मिले, भले ही वो बेनज़ीर को आयरन लेडी कहते रहे जनरल हमीद गुल, लेकिन जनरल हमीद गुल ने ISI के सरबराह के तौर पे जितना ठोका पीपल्स पार्टी को और जितनी मुदाखलत की सियासत में, ये भी अपना एक रंग ढंग है। ये भी बताता चलूँ, ISI पाकिस्तान की नहीं दुनिया की बेहतरीन एजेंसी थी इंटेलिजेंस से, लेकिन इसमें बुराई सिर्फ एक थी कि उनकी राल टपकती थी और ISI अपनी राल को कंट्रोल करने की बजाय सियासत को कंट्रोल करने के दर पे लग जाते थे। यहाँ भी एक नुक्ता ज़हन में रखिएगा, बयान कर गया चलते चलते कि सियासत के लिए ISI की हमेशा से राल टपकती है। इसका मतलब है सियासत में कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आगे ज़रा देखिए, समझ तो गए हैं आप कि 1990 का इलेक्शन बेनज़ीर का दौर, बेनज़ीर की टिकटें और सबसे ज़्यादा लेने वाले जर्नैल। आगे जाके इस बात की कड़ी मिलाऊंगा, ज़हन में रखें कि कितनी ख्वाहिश होती है सियासत की शाहराह पे चलने के लिए जर्नैलों की। इसी तरह जजों की होती है, इसी तरह जजों की होती है। भुट्टो ने दाना डाला और अल्लामा इकबाल के बेटे जनाब जावेद इकबाल को जज बना दिया और सियासत से इधर कर दिया, और वो जज बन के, और बाद में उनके अच्छे बयान जमहूरियत की तरफ से भी आए। आपको याद होगा कि जस्टिस क़य्यूम को कितना दाना डालते रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत। फिर आपको ये भी पता होगा कि ख्वाजा शरीफ एक हुआ करते थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको काउंसलर लेवल से यहाँ तक क्या ले गया और उनकी सियासत क्या चाहती थी। फिर आपको नसीम हसन शाह याद होंगे जिन पे बेनज़ीर ने चमक का लफ्ज़ लगाया था, जिन्होंने, बेनज़ीर तो हमेशा कहती थी ना सजाद अली शाह या नसीम हसन शाह, यानी दोनों जस्टिसों की बात कर रहा हूँ, कि ये तो चमक वाले लोग हैं, सिंध के वज़ीर आज़म को बहाल नहीं करेंगे, सिंध के उसके बरअक्स पंजाब के वज़ीर, ये हम नहीं, पंजाब सिंध में आज हम नहीं पढ़ना चाहते। ये भी वैसे सिंध पे एक इल्ज़ाम ही है। ये बात को अपनी जगह मलहूज़े खातर रखिएगा। बात करते करते हम पहुँचे हैं कि जज क्या चाहते हैं। क्या जज सियासत से जीते हैं? नॉट एट ऑल। जज क्या चाहते हैं? जजों की नन्ही मुन्नी ख्वाहिश क्या होती है? जजों की नन्ही मुन्नी ख्वाहिश होती है कि जब तक हम कुर्सी पे हैं, जब तक हम मी लॉर्ड हैं, जब तक हम योर ऑनर हैं, तब तक हमारी इज्जत है। तो यहाँ बैठ के हम कैसे 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 सियासत को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। और ये मेरी मुट्ठी में बंद क्या दाना ये होता है कि कल के वो अपने भांजे भतीजे दामाद और रिश्तेदारों के लिए टिकट ले सके, उन्हें इक़्तिदार के कॉरिडोर में भेज सके। याद रखिए, सियासत इसलिए नहीं हारती जजों और जर्नैलों से कि सियासत कभी रिटायर्ड नहीं होती, सियासतदान कभी रिटायर्ड नहीं होता। और याद रखें, सियासत इसलिए भी नहीं हारती, सारे ना सही जो अच्छा सियासतदान होता है उसमें फरासत होती है और उसमें रियाजत होती है, और तीसरा उसमें इज्ज होता है, तीसरा उसमें इज्ज होता है। इज्ज जर्नैलों और जजों में मिल ही नहीं सकता, इज्ज अशराफिया में मिल ही नहीं सकता। और ये क्या, पाकिस्तान के बड़े बड़े अरबपति जो हैं वो भी सियासत की शाहराह पे चल के मंजिल का हसूल चाहते हैं, पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए बस ये साबित हुआ कि जज जो मर्जी कहें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जो सुप्रीम अदारा है वो पार्लियामेंट है, जिसमें जज जो है अपने बच्चे बाचे भतीजे को किसी भी बारगेनिंग, रिश्वत, लालच, किसी को इस्तकामत, किसी को कुव्वत देने के इवज़ लेना चाहता है। एक बात यहाँ ना करूँ
तो ज़्यादती होगी सोसाइटी से, किसी भी रियासत से। याद रखिए, जो सियासतदान होता है वो किसी के मरने पे जाता है, किसी के जीने पे जाता है। यहाँ एक वाकया भी सुनाऊंगा आगे जाके, मरने जीने पे कैसे जाते हैं। लेकिन मीडिया के थ्रू, प्रोपेगेंडे के थ्रू, एजेंसियों के थ्रू जज को छोड़ के, जर्नैल को छोड़ के, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ के, सनतकार, ताजर, ज़मींदार, जागीरदार को छोड़ के बस यही कहा जाता है कि जनाब वो सियासतदान चोर है, सियासतदान डाकू है, सियासतदान बुरा है, सियासतदान यजीद है, सियासतदान जालिम है, सियासतदान फिरौन है। तो मुझे बताइए, जर्नैल, जज, ब्यूरोक्रेट, अशराफिया, क्या ये करप्ट नहीं है? क्या ये चोर नहीं है? क्या ये डाकू नहीं है? क्या इनके जो असासे होते हैं इनकी औकात से कई गुना ज़्यादा नहीं होते? क्या ब्यूरोक्रेसी जर्नैलों को, जब तक वो सरकारी मुलाजमत में हों, और जजों को भी, क्या इन्हें बिजनेस करने की इजाज़त है? बेटियों के, बेटों के, दामादों के, रिश्तेदारों के, चौकीदारों के, ठेकेदारों के नाम पे इनके अकाउंट नहीं होते? ये बिजनेस नहीं करते? अपना टैक्स नहीं बचाते? क्या इनके साथ से इससे ज़्यादा नहीं होते? जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में टिकते ही कहाँ हैं? ये हमेशा भाग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, स्विट्ज़रलैंड, जजीरे ख़रीदते हैं। क्या ऐसा ज़्यादा नहीं है? चले जाएं तो वापस कहाँ आते हैं? क्या दिल पे हाथ रख के आप कसम उठा सकते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में अगर करप्शन है तो वो सियासतदानों के यहाँ? अरे अगर खा सकते हैं तो फिर आप सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ। देखिए, सियासतदान आपके मरने जीने पे जाता है, ये जज जर्नल जा ही नहीं सकते, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं जा सकते। रिटायरमेंट के बाद वो बातें करते हैं जो जवानी में ही सियासतदान, तालब इल्म रहनुमा होते ही सियासतदान स्टेज पे सरेआम करता है। ये 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली पे फिर हकायक बयान करते हैं ये ब्यूरोक्रेट, ये जज और ये जर्नैल। नसीम हसन शाह की बड़ी ख्वाहिश थी यार उसे किसी यूनिवर्सिटी का, बिलखसूस पंजाब यूनिवर्सिटी का, मियाँ नवाज शरीफ वाइस चांसलर ही लगा दे। इतनी खिदमत, क्या मिला उसे? नथिंग। हाँ, वो जो अशराफिया, जजों के बेटे जज और जर्नैलों के बेटे जर्नैल बनते हैं, उसके दामाद रिश्तेदार बाद में जस्टिस और चीफ जस्टिस ज़रूर बन गए। लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। किसने की हुई थी? नसीम हसन शाह। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जज जर्नैल, ये बुरा भी कहते हैं सियासतदानों को, और सियासत के लिए आज खुद इन्वेस्ट करते हैं अपना मालोज़ार, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपने बच्चे, अपनी बच्चियाँ, अपना सारा कुछ, के ये बाद में वो जो नाकाबिल तस्खीर होती है फतह, उसको हासिल कर सके। ये तो जजी जर्नैली 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, करप्शन ना करें तो शायद ये एक कनाल का घर भी ना पूरा बना सके। अब आप कहेंगे कि हाँ 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 हाँ, वो जो इनके वालदैन इतने अमीर थे जजों जर्नैलों के, ये या वकालत में इतने पैसे कमाए। अरे सब ने नहीं कमाए होते। अगर इतने वो वहाँ सेटिस्फाइड हैं तो फिर इस लाइन में आते ही क्यों हैं? तो बात मुझे ये करनी है, और ज़रा सोचिएगा, इस पे समझिएगा कि सियासतदानों को हर टाइम बुरा कहना, भाई हम में से हैं, मेरे चाचे भतीजे मामे और आपके चाचे भतीजे मामे, यहाँ वोट देने वाले काउंसलर से लेके सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम में से हैं। तो जितने हम बुरे हैं उतने ही होंगे ना, उससे ज़्यादा बुरे क्यों कहते हैं? इसलिए कि हाथ ना आई थू कौड़ी, अंगूर खट्टे हैं वाली बात तो नहीं है। तो सर जी, बात ये जहन में रखें कि ये सियासतदान भी एक जो हैं, चलें बुरे होंगे लेकिन इतने नहीं हैं, और सियासत ये जज जर्नैल करना चाहते हैं। इसलिए सियासत को मैं कहता हूँ शिकस्त कभी नहीं होती। पिछले दिनों हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त के यहाँ आग लग गई, घर को आग लग गई। तो क्या होता है कि बड़े रिश्तेदार, बड़े भाऊ, बड़े वकील, बड़े जज, फैमिली में बड़े कुछ, लेकिन एक वो इंसान उठता है जिसे खिदमत का ज़ौक़ होता है, भले ही यार रियाकारी कह लें,
آؤٹ پٹ تو نکلتی ہے نا ریاکاری کی بھی. آپ اگر دنیا داری انسانی حقوق کا خیال کریں تو ایک جو سیاستدان تھا اس کے کہنے پہ زمانہ بھی آیا. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پانی کبھی کبھی آنکھ میں بھی بھر کے لایا جا سکتا ہے, ایک جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. تو فائر بریگیڈ بھی آتی ہے, سارا کچھ آتے ہیں, لیکن وہ خاندان چونکہ اس کا تعلق باؤ تھے, زیادہ بیوروکریٹ تھے اس خاندان میں, انہیں اس کی اہمیت کا پھر بھی پتہ نہیں چلا. وہ اپنے اس چودھری اور اس وہ جو ان کے, جب ان میں نے دیکھا کہ وہ 10-15 گھر ہیں, ان کے ہاں کوئی مرتا ہے تو سب سے زیادہ افسوس کرنے والے اس سیاستدان کے آتے تھے اس گھر میں, چاچے کے ہاں, کزن کے ہاں, مامے کے ہاں, سسرال کے ہاں, ادھر کے ہاں, ادھر کے ہاں, مشرق کے ہاں, مغرب کے ہاں, جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے سب سے زیادہ دعا کرنے والے سیاستدان کے آتے تھے. کیونکہ سیاستدان اگرچہ سیاست میں انویسٹ کرتا ہے, وہ ہیومن رائٹس میں بھی انویسٹ کرتا ہے. تو ججوں سے تو کسی کو اور جرنیلوں سے تو کسی کو کیا ملنا ہے, سب سمجھتے ہیں. اور یہ سیاست پہ شب خون مارنے کے لیے عوام کے مقدمات چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی طرف لگ جاتے ہیں. یہی کچھ چل رہا ہے. یہ جو آپ کو آج ججز نظر آ رہے ہیں یہ بھی کل کو سیاست ہی چاہتے ہیں. سیاست کبھی نہیں ہارتی, سیاستدان کبھی نہیں ہارتا, سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. دوستو میں نے آپ کو وہ واقعہ کیوں سنایا کہ وہ اتنے بڑے لیول کا سیاستدان نہیں ہے, وہ آج تک الیکشن بھی نہیں جیتا, الیکشن بھی وہ ہارتا ہے, وہ وزیر بھی نہیں بنا, لیکن اس کے باؤوں کے خاندان میں, اس ججوں اور بیوروکریٹس کے خاندان میں جو پی آر اس کی ہے کسی کی نہیں ہے. پی آر چھوٹا کام نہیں ہے. اپنا پٹرول جلا کے کسی کے ہاں دعا کرنا, کسی کے ہاں جنازے پہ جانا, کسی کے ہاں شادی پہ جانا, دن میں 4 شادیاں بھگتانا, اس پہ تو گھر بیٹھا ایک ریٹائر جرنیل, بیوروکریٹ اور جج تو اصول بناتا رہتا ہے. وہ تو کسی اپنے کے رشتہ دار کی شادی پہ چلا جائے. یار آدم بیدار ہوتے ہیں یہ, اور آدم بیدار سیاست میں سودے کر کے آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, ابھی جو جنگ چلی ہوئی ہے ججوں اور سیاستدانوں کے درمیان, عمران خان کبھی نہیں ہارے گا ججوں سے, زرداری کبھی نہیں ہاریں گے ججوں سے, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان ججوں سے نہیں ہاریں گے. جج ان سے ہاریں گے جب ریٹائر ہوں گے, ان کے پاس ٹکٹ لینے جائیں گے. یعنی انہیں کسی نہ کسی طرح ان سیاستدانوں سے زندگی بھر کام رہنا ہے. یہ سیاستدان ہاریں جیتے حکومت میں آئے نہ آئے, یہ جج جنرل ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کو ان سے کام رہتا ہے. اور شاید یہ جج جنرل ریٹائر ہونے کے بعد سیاستدان کے اتنے کام کے نہیں ہوتے, چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں. تو چلے ہوئے کارتوسوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک ناقابل شکست بارود آ جائے اور وہ ناقابل تسخیر بن جائیں, لیکن اس کے لیے ان کی انویسٹمنٹ انڈر ہینڈ ہوتی ہے. یہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کی بجائے اور ان ججوں اور جرنیلوں سے مدد لینے کی بجائے دستور سے مدد لیں, مکالمہ کریں. دیکھیے مکالمہ جو پولیٹیکل مکالمہ ہے اس کی 3 بنیادیں ہیں. ہسٹری سے آپ آشنا ہوں اور آپ کو دستور سازی کا پتہ ہو, علاوہ بری آپ کو معاشرتی اقدار سے رغبت ہو, تب جا کر کے آپ سیاسی مکالمے میں یہ یاد رکھیے, یہ ہار اور جیت نہیں ہوتی, ریاست کی ہار اور جیت ہونی چاہیے. کیا پاکستان ججوں جرنیلوں نے بنایا تھا؟ نہیں, پاکستان کو بھی سیاستدانوں نے بنایا تھا, سیاستدانوں نے چلانا ہے. اور ناقابل تسخیر جوہری توانائی کا حامل بھی سیاستدانوں نے بنایا تھا. سیاستدان بناؤ میں آ جائیں, سب کچھ بن جائے گا.